गुज़श्ता 17 नवंबर को कोलकाता के आइवरी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के हवाले से मौजूद तमाम शरका ने कहा कि हमें किसी तरह भी वक्फ तरमीमी बिल 2024 मंजूर नहीं है, हुकूमत इसे फ़ौरन वापस ले। अमीर शरीयत कोलकाता में इजलास शुरा से कबल अमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये बिल एक साजिश के तहत लाई जा रही है ताकि मुसलमानों को हिंदुस्तान में कमज़ोर किया जाए और उनके इमलाक को हड़प लिया जाए। वक्फ के जो जायदाद हैं उसमें मदाखलत करके हुकूमत मुसलमानों को किसी न किसी तरह से कमज़ोर कर सकते हैं और दूसरे शहरी साबित करने की कोशिश को जारी रखेंगे। आजकल उन सियासतदानों की ज़बान जिस अंदाज में चल रही है, आप देखिए, चैलेंज भरे ज़बान में न कानून की परवाह है, न अदालत की परवाह है, न समाज की परवाह है, न आवाम की कोई फिक्र है, बल्कि अपनी कुव्वत पर, अपनी ताकत पर इतना गुरूर है कि उसे जिद है कि हम अपने तौर पर जो फैसला कर चुके उस पर डट कर रहेंगे। आज जो औकाफ का मसला कोई मामूली मसला नहीं है। लाखों मस्जिदों के हमारे हाथ से जाने, लाखों कब्रिस्तान के छिलने और तरह तरह के हमारे जितने सारी ईदगाह हैं, औकाफ की ज़मीन है, उसको हाथ से छीनने की तैयारी है। याद रखिए, आपके अमीर शरीयत, हमारे शरिया के मकाम नाज़िम, हमारे शरिया की पूरी टीम जिस जद्दोजहद के साथ पहले दिन से लगी है, आप उसकी मिसालें जगह उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में हर जगह महसूस कर रहे हैं। हमारा शरिया पूरी फिक्रमंदी के साथ इस काम को लेकर आगे बढ़ रही है। आज आपके अमीर शरीयत यहाँ है, हमारे मसाइल एक दो नहीं बल्कि रोज़ नए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं और हमें याद रखना चाहिए कि मसाइल का आना हमारे लिए बिलाशुबहा परेशान कुन है, लेकिन मायूस कुन नहीं है। हम अगर जिंदा कौम है, ईमान सलामत है, अल्लाह पर भरोसा है, तो मेरा यकीन है कि जालिम का हाथ कितना बुलंद हो जाए, अल्लाह की कुव्वत से बुलंद नहीं हो सकता। हमारा यकीन है कि मायूसी में अल्लाह ताला उम्मीद की किरण जगाया करता है। हमारा यकीन है कि उम्मत अगर कुव्वत इरादी के साथ आगे बढ़ती है तो अल्लाह ताला उन बादलों के ओट से भी चमकता हुआ सूरज निकाल कर देता। हमारे ऊपर अगर गर्दिशाएं हैं, नाउमीदी की बात नहीं, सूरज को कभी कभी बादल ढक दिया करता, मतलब नहीं कि सूरज गुरूब हो गया। जब बादल छटता है तो सूरज फिर उसी ताबादी के साथ रोशन होता है। हालात के हैं, लेकिन ये हालात हमारे लिए, आपके अमीर ने कहा कि भाई से रहमत है। आप जितनी लंबी चादर ताने हुए थे, जितनी गफलत में थे, अल्लाह ने आपको वक्त पर जगा कर आपको बेदार किया है। मैं समझता हूँ कि आज का यह इजलास बेदारी की दावत का इजलास है। हम तय कर लें कि अगर गजा में मुट्ठी भर मुसलमान अपने मासूम बच्चों और जवानों के साथ रात को अपनी आंखों को जगाकर, दिन को अपने सीने को सिपर बनाकर अगर मैदान में हक के लिए डटे हैं, तो इंशाअल्लाह हम भी अपने बाहक के लिए, हम भी बातिल को कुचलने के लिए, हम भी इस जमीन पर अपने हक की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह उसी बेदारी का, हिम्मत का, जुर्रत का और यकीन की ताकत का सबूत देंगे। हमारा काम किसी से लड़ना नहीं, लेकिन सेकुलर मुल्क में आईन ने जो हमें हक दिया है वो हमारा अधिकार और हक है। उसके साए में हमें लड़ने और करने का हक है। जहां तक हम जो कर सकते हो, आईन के साए में जहां कुछ हम बोल सकते हो, आईन के साए में जहां कुछ अपने हक के लिए कर सकते हो, इंशाअल्लाह हम वो करेंगे। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जितने भाई यहाँ बैठे हैं, आज जो पैगाम अमीर शरीयत की तरफ से दिया जाएगा, इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत ईमानी के साथ उस पर हम आखिरी दम तक अमल करने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ तशरीफ फरमा है हजरत के दादा मोहतरम ने आज से तकरीबन 40 साल पहले जब कलकत्ता तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम में एक शेर कहा था कि फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी जमाने को। तमाम आराम को, तमाम मुसर्रत को छोड़ करके आप मिल्लत को, मुल्क को बचाने के लिए यहाँ बिहार से तशरीफ लाए हैं और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सफर कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप यहाँ बैठे और सीख करके जाएं। चूंकि आप जितने हजरात हैं यहाँ, सब अपने अपने इलाके के रहनुमा और जिम्मेदार हजरात हैं, अपनी अपनी जात में अंजुमन है
और यहाँ बताया गया है आज का जो ये टॉपिक्स है कि मिल्लत के मौजूदा मसाइल का हल इज्तिमाइयत में है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मिल्लत के मसाइल का हल और इत्तेहाद जो है ये कोई रेडीमेड सामान नहीं है कि कोई खरीद करके हमें तोहफा में पेश कर देगा, बल्कि इसके लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। हर शख्स चाहता है कि मिल्लत के बुलंद बाला मीनार पर हम अपना झंडा लहरा दें, लेकिन याद रखिए कि मिल्लत का बुलंद बाला मीनार उस वक्त बनकर के तैयार होगा जब मिल्लत की बुनियाद में हम अपने आप को दफन होने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस दिन ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, हमारा मिल्लत का बुलंद बाला मीनार तैयार हो जाएगा और हमारे अमीर उस पर फतह और कामरानी का झंडा लहराएंगे। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने अमीर की पैरवी करें, उनकी क़यादत में चले, उनके हुक्मों को माने और उनका जो भी पैगाम आए पूरे इलाके में जिनकी जहां तक इस्तिताअत है वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब इमाम ईदैन से गुजारिश करूंगा, चूंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं चाहूँगा कि हज़रत को वहाँ माइक पहुँचा दिया जाए और हज़रत वहीं से अपना पैगाम दे दें। हज़रत मौलाना তো মুখের কাছে নামো নামো এত এমন গভীর ষড়যন্ত্র এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের মধ্যে রয়েছে যাতে করে ওয়াকফের ক্যারেক্টারটাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একটা দুটো ইনস্ট্যান্স দিয়ে আমি বলবো। একটা হচ্ছে, দেখুন এই অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের মধ্যে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে যদি ওয়াকফ আল আওলাদ কোনো ওয়াকফ প্রপার্টি ওয়াকফ আল আওলাদ হয়, কোনো ওয়াকিফ যদি ওয়াকফ আল আওলাদ ক্রিয়েট করে থাকে, তাহলে সেই ওয়াকফ আল আওলাদে ওয়াকিফের যে বংশধর আছে তারা ছেলে এবং মেয়েরা বা মেল অ্যান্ড ফিমেল দে উইল ইনহেরিট দি প্রপার্টিজ। কীরকম সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি ব্যাপার। ওয়াকফ মানেটা কি সেটা বুঝলো না, ওয়াকফের এম্পাওয়ারমেন্ট চাইছে। ওয়াকফের অন্তর্নিহিত অর্থ কি সেটা জানলো না, তারা বললেন কি এটাকে ইনহেরিট করতে পারবে। আরে ওয়াকফ কথাটার মানেটা কি? ওয়াকফ মানে হচ্ছে আপনি যখন কোনো সম্পত্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ডেডিকেট করছেন, দান করছেন। আচ্ছা, আমি যদি আমার একটা সম্পত্তি কাউকে দান করি, দান করার পরে কি আমি সেটা ফেরত দিতে পারবো? ভারতবর্ষের কোনো আইন নেই যে দান করা সম্পত্তি আপনি আবার ফেরত দিতে পারবেন। আর এটি তো অ্যাবসলিউট গিফট, যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যদি কোনো সম্পত্তি আমরা দান করে থাকি, যে মুহূর্তে আপনি দান করলেন, আল্লাহকে দিলেন, তখন সম্পত্তির মালিকানা আপনার শেষ হয়ে গেল। কারণ এইটা ওরা বলছে, এর পরবর্তী জায়গায় আমি যাচ্ছি, সেখানে বলবে যে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি সম্পত্তির মালিক। আরে মালিক তো আমি ছিলাম বলেই তো দানটা হয়েছে। দান যদি হলো তাহলে তো মালিক তো আমি ছিলামই। এটার তো বোঝানোর কিছু নেই যে আমি মালিক, এটার জন্য কোনো এভিডেন্সের দরকার হয় না। তাহলে এবারে এই সম্পত্তিটা যখন দান করলাম, আমি ডাইভেস্টেড, আই অ্যাম ডাইভেস্টেড ফ্রম দি ওনারশিপ অফ দি প্রপার্টি। যতক্ষণ না আই অ্যাম ডাইভেস্টেড ফ্রম দি ওনারশিপ অফ দি প্রপার্টি, ততক্ষণ পর্যন্ত গিফট হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াকফ হবে না। এই ওয়াকফটা ইজ এ কাইন্ড অফ গিফট। ওয়াকফটা একটা গিফট। একজন মানুষ যখন আরেকজন মানুষকে, একজন পার্সনকে গিফট করে, তখন সেটা একটা গিফট হলো, হিবা হলো। আর যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে আপনি গিফট করছেন, তখন সেই গিফটটা হচ্ছে একটা ওয়াকফ। তো একবার যদি গিফট করে দেওয়া হয়, ইভেন আমি ওই সম্পত্তিতে যে উদ্দেশ্যে গিফট করলাম সেই অবজেক্টটাকেও পর্যন্ত চেঞ্জ করার আমার আর কোনো ক্ষমতা থাকলো না। কারণ সম্পত্তির মালিকানা আমি হারিয়ে ফেলেছি। সম্পত্তির মালিকানা 100% দেওয়া হলো ইন ফেভার অফ অলমাইটি। তাহলে ওই সম্পত্তিতে আমার আর কিছু থাকলো না। তাহলে তুমি যখন ওয়াকফটা মেনে নিচ্ছ, তুমি ওয়াকফের অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বলছো, তাহলে ওয়াকফ একটাকেই ক্যান্সেল করতে পারতে। যদি তোমার এত আপত্তি ছিল, তাহলে ওয়াকফ একটা ক্যান্সেল করে দিয়ে বলতে পারতো আমরা নতুন একটা অ্যাক্ট বানাচ্ছি। অ্যামেন্ডমেন্টের কি দরকার ছিল? তাহলে তুমি বলছো ওই ওয়াকফের যে ওয়াকিফ ছিল, ধরুন 100 বছর আগে একটা ওয়াকিফ এক্স, তিনি মারা গেছেন, লিভিং বিহাইন্ড 100 ইয়ার্স, ইনক্লুডিং 50 or 60 or চিলড্রেন। তো তাদের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে সবই আছে। তাহলে সেই ওয়াকিফের যারা উত্তরাধিকার আছে, তুমি বলছো যদি এটা ওয়াকফ পাবলিক ওয়াকফ হয়,
যদি ওয়াকফাল আওলাদ হয় তাহলে ওই সম্পত্তিতে ওই 100টা ইয়ারের বা 60টা বা 50টা ইয়ারের ছেলে মেয়ে যারা যারা আছে তাদের সকলের রাইট থাকবে অ্যাকর্ডিং টু রাইট অফ ইনহেরিট। এই ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে, দে উইল ইনহেরিট দি প্রপার্টি। তো ইনহেরিটেন্স কখন হয়? যখন কোনো সম্পত্তি মালিকানা থাকে তখন তার ইনহেরিটেন্স হয়। যদি সম্পত্তির মালিকানা হারিয়ে যায় তাহলে তার ইনহেরিটেন্স আর হবে না। যিনি ওয়াকআপ করে গেছেন তার তো কোনো রাইট নেই, তাহলে সেই ওয়াকিফের বংশধররা কী করে ওই সম্পত্তির মালিকানা পাবে বা কোনো শেয়ার পাবে? ওয়াকফের কনসেপ্টটা কি? ওয়াকফ যেটা হয়েছিল সেটা টাই আপ দি প্রপার্টি, ডোন্ট ডিস্ট্রয় ইট, ইউজ ইটস ইউজুফ্রাক্ট। এই ছোট্ট কথাটার উপরে ওয়াকফ দাঁড়িয়ে আছে। আপনি ওয়াকফ করলেন, টাই আপ করলেন, আল্লাহর নামে টাই আপ করলেন, বেঁধে দেওয়া হলো, এই সম্পত্তির ইনকামটা আপনি ভোগ করবেন, কিন্তু সম্পত্তিটাকে নষ্ট করবেন না, গিফট করবেন না, সম্পত্তিটাকে লিজ করবেন না, সেল করবেন না, ট্রান্সফার করবেন না, এক কথায়। তাহলে সম্পত্তিটা আল্লাহর সম্পত্তি, আপনার ট্রান্সফার করার অধিকার নেই। তাহলে এই সম্পত্তির ইনহেরিটেন্স কী করে হবে? ইনহেরিটেন্স তো হয় না। তাহলে ইনহেরিটেন্স যদি হয় তাহলে ওয়াকফটা ইনভ্যালিডেট করতে হবে। তাহলে কি আলটিমেটলি আপনারা চাইছেন যে ওয়াকফটাকে, ওয়াকফের ক্যারেক্টারটাকে নষ্ট করে দেওয়া হোক, ডিমিনিশ করে দেওয়া হোক? সেটা যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো সেটা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারবো না। কোনো ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন, ল নোয়িং পার্সন এই কনসেপ্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করার ক্ষমতা নেই, করতে পারবে না। ইভেন দেশের সুপ্রিম কোর্ট এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেন। খুব রিসেন্টলি মহারাষ্ট্রে একটা মামলা হয়েছিল, 2023-এ তার জাজমেন্ট এসছে। সেই জাজমেন্টে ভেরিয়াস আসপেক্টস হ্যাভ বিন কনসিডার্ড। সেখানে বলা হয়েছে যে ওয়াকফ যে অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হচ্ছে, এই অ্যামেন্ডমেন্টে ওয়াকফ বাই ইউজার, যে ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো সারা দেশে যেখানে মাজার আছে, যেখানে মসজিদ আছে, যেখানে কবরস্থান আছে, বা এমন কিছু জিনিস আছে যেটা ইসলামিক আইন অনুসারে স্বীকৃত, সেগুলো কিন্তু ওয়াকফ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে আছে এবং থেকে ওয়াকফ বাই ইউজারে সেগুলোকে এনরোল করা হয়েছে, রেজিস্ট্রি করা হয়েছে, ওয়াকফ বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে, ওয়াকফ বোর্ডের দায়িত্বে আছে। সেই সমস্ত সম্পত্তির অবস্থা কী হবে? এই নতুন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যদি আসে তাহলে ওই ওয়াকফ বাই ইউজার আর কিছু থাকবে না। আপনি যে কবরস্থানে 50 বছর ধরে কবরস্থ করছেন আপনার আত্মীয় স্বজনকে, সেই কবরস্থানটা একদিন হয়তো বলে দেবেন সেকুলার প্রপার্টি, তোমাদের কোনো রাইট নেই এখানে। কোনো মসজিদ যদি সেটা ওয়াকফ বোর্ডে এনরোল না হয়ে থাকে, রেজিস্ট্রি না হয়ে থাকে, এবং এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আসার পরে সেই সম্পত্তির উপর ওয়াকফ বোর্ডকে আর কোনো ক্ষমতা থাকবে না তাকে রেজিস্ট্রি করার। এরা 6 মাস সময় দিয়েছে অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস হওয়া পর্যন্ত, 6 মাস টাইম দেওয়া হয়েছে। 6 মাসের মধ্যে যদি নতুন করে রেজিস্ট্রি না হয় তাহলে ভবিষ্যতে আর এই রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হবে না। তাহলে কি এফেক্ট কী হবে তার? যদি কোনো সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডে রেজিস্ট্রি না হয়ে থাকে তাহলে আর তাকে রেজিস্ট্রি করা যাবে না। আর রেজিস্ট্রি করা যদি না গিয়ে থাকে তাহলে একটা পার্সোনাল প্রপার্টির সঙ্গে ওই প্রপার্টি যেখানে কবরস্থান আছে বা মসজিদ আছে তার কোনো তফাৎ থাকবে না। তাহলে একটা মসজিদ যেখানে আছে সেটাকে একটা অন্য প্রপার্টিতে পরিণত করা যেতে পারে। একটা কবরস্থান আছে তার উপরে একটা বিল্ডিং করে বলে দিতে পারে যেখানে একটা হসপিটাল করো, স্কুল করো, বা অন্য কোনো প্রেয়ার হল করো, আদার দ্যান মুসলিমস, দ্যাট ক্যান বি ইউজ। তাহলে এই উদ্দেশ্যে যদি হয় তাহলে ওয়াকফের ক্যারেক্টারটাকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না নতুন অ্যামেন্ডমেন্টে, বরং ওয়াকফের ক্যারেক্টারটাকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে ইনডাইরেক্টলি, পরবর্তীকালে যাতে ওই ওয়াকফ সম্পত্তিকে দখল করা যায়। এই বিলের আরও যে সমস্ত দিকগুলো খুব ক্ষতির দিকটা হচ্ছে যে কোনো সম্পত্তি যদি আপনি ওয়াকফ বোর্ডে রেজিস্ট্রি করতে যান ওয়াকফ বলে, এবং যদি কেউ সেখানে যদি এই অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আসার পরেও কোনো প্রপার্টি অলরেডি রেজিস্টার্ড হয়ে গেছে, অথবা যদি নতুন করে কোনো প্রপার্টি রেজিস্টার্ড হচ্ছে, সেই প্রপার্টিতে কোনো রকম ডিসপিউট অ্যারাইজ করে, তাহলে এই ডিসপিউটটা ওয়াকফ বোর্ডের হাতে আর থাকবে না সমাধান করা, বা কোনো সিভিল কোর্টেরও ক্ষমতা থাকবে না। ইভেন ট্রাইব্যুনাল, যে ট্রাইব্যুনালটা শুধু ওয়াকফের ডিসপিউট ডিসাইড করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, সেই ট্রাইব্যুনালেরও কোনো ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে না। ক্ষমতা কাকে দেওয়া হচ্ছে? ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে একজন গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালকে। তিনি হতে পারেন কালেক্টর, তিনি হতে পারেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি হতে পারেন এসডিও, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে একটা গভর্নমেন্ট অফিসার যাকে গভর্নমেন্টই অ্যাপয়েন্ট করছে, আপনি এই ওয়াকফের ডিসপিউটটাকে সেই গভর্নমেন্ট অফিসারের কাছে রেফার করছেন। আরে গভর্নমেন্ট অফিসারের বিরুদ্ধেই তো লোকের গ্রিভান্স, গভর্নমেন্ট অফিসার সঠিকভাবে বিচার করবে না বলেই তো কোর্টে লেগে যায়। সেই গভর্নমেন্ট অফিসারের কাছে আপনি পাঠাচ্ছেন ডিসাইড করার জন্য কি না এই সম্পত্তিটা ওয়াকফ কিনা। আচ্ছা, একটা গভর্নমেন্ট অফিসার, তার তো এভিডেন্স নেওয়ার ক্ষমতা নেই। এটা সারা ভারতবর্ষে স্বীকৃত যে কোনো ডিসপিউট যদি সিভিল ডিসপিউট হয়, কোনো প্রপার্টির টাইটেল ডিসপিউট হয়, right title interest can be decided only by a civil court by cogent evidence. তাহলে আপনি একটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বা একটা কালেক্টরের কাছে একটা সিভিল ডিসপিউটকে রেফার করছেন, তিনি কোন মেকানিজম ফলো করে ডিসাইড করবেন যে আমি মালিক, এক্স মালিক না ওয়াই মালিক?
যদি ওয়াকিফ হয় এক্স, তাহলে এক্সের মালিকানা সেই প্রপার্টিতে আছে কি না সেটা কালেক্টর বিচার করবে। যদি তিনি বলবেন যে না এক্স মালিক না ওয়াই মালিক, তাহলে ওয়াই যে এক্স যে ডিডটা করলো, ওয়াক ডিডটা করলো, সেই ওয়াক ডিডটা ইলিগাল, অতএব এই ওয়াকটা ভ্যালিড ওয়াক না, ওই ওয়াকটা ক্যান্সেল হয়ে গেল।